जय जगन्नाथ पिलामाने आशा करछि भलरे थेबे। तो +2 सेकेंड ईयर पिलांकर काउंसिल परीक्षा बाकी आसिलानी। से काउंसिल परीक्षा रे जो 21 मार्क आमर आसीबो MCQ से 21 रु 21 जेमती ठीक हबो सेति आमे चेष्टा करिबा। तो सेति आज आमे आनिचु 21 मार्क रो MCQ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो प्रश्न अच्छी गोटे सत्य फलनर मूल्य सर्वदा सत्य हुए ताहा डैश। एठी आंसर हो पुनरुक्तिक। तो पिला माने आंसर कौन हम पुनरुक्तिक। गोटे सत्य फलनर मूल्य सर्वदा यदि सत्य हम ताहा पुनरुक्तिक। यदि गोटे सत्य फलनर मूल्य सर्वदा मिथ्या हुए ताहाने जुक्तिटी अवैध एवं ताकू विरुद्ध सूत्र कहुए। सत्य हेले पुनरुक्तिक मिथ्या हेले विरुद्ध। आउ जदि सत्य फलन सत्य बेले बेले थिबो आ बेले बेले मिथ्या थिबो तेबे कौन हम सेटा हो आपातिक सूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मिल्क परीक्षण पद्धति रे केतोटी निरसन नियम अच्छी। मिल्क परीक्षण पद्धति रे केतोटी निरसन नियम अच्छी ना ए आंसर हो सी डबल आई तीनोटी। मिल्क परीक्षण पद्धति रे तीनोटी निरसन नियम रही। क्यों परीक्षण पद्धति को परिसंख्यान पद्धति कहा जाए। आंसर कौन हो सहचारी परिवर्तन पद्धति। सहचारी परिवर्तन पद्धति को आमर परिसंख्यान पद्धति कहा जाए। तो यार आंसर हो सहचारी परिवर्तन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों परीक्षण पद्धति दुईटी मात्र दृष्टांत द्वारा कार्य कारण संबंध स्थापन करिथाए। दुईटी मात्र दृष्टांत कौन हम ना व्यतिरेक पद्धति। व्यतिरेक पद्धति दुईटी मात्र दृष्टांत द्वारा कार्य कारण संबंध स्थापन करिथाए। आ अन्वय व्यतिरेक संयुक्त पद्धति से दुईटी दृष्टांत समूह आवश्यक करे। ये किंतु दुईटी दृष्टांत आवश्यक करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नेगेल मतरे वैज्ञानिक व्याख्या केते प्रकार। तो नेगेल केते ना नेगेल मतरे वैज्ञानिक व्याख्या 4 प्रकार। कौन कौन गोटे अवरोहात्मक गोटे संभावनात्मक व्याख्या गोटे उद्देश्यात्मक व्याख्या आ गोटे प्रक्रियात्मक व्याख्या। तो आंसर कौन हो आंसर हो 4 प्रकार ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन अच्छी वैज्ञानिक व्याख्यान हेउची डैश उद्देश्यमूलक आदिभौतिक आध्यात्मिकता तथ्यभित्तिक। एटा होची तथ्यभित्तिक। कौन जीवा ना ऑप्शन आई भी तथ्यभित्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची जो व्याख्या लोकाचार और विश्वास उपरे निहित ता कौन ता हे जीव लोकप्रिय व्याख्या बा अवैज्ञानिक व्याख्या। लोकप्रिय व्याख्या बा अवैज्ञानिक व्याख्या लोकाचार विश्वास उपरे निहित किंतु वैज्ञानिक व्याख्या होची तथ्य उपरे आधारित। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय मतरे न्यायानुमान रे केतोटी तर्क वाक्य रहिछि। यार सटीक आंसर कौन हम ऑप्शन आई भी 5टी। कौन न्याय अनुमान रे 5टी तर्क वाक्य रहिछि सेथिबे याकू पंचावयवी न्याय मध्य कुहा जाए। तो न्याय अनुमान रे यार सटीक आंसर हे जीव कौन 5टी अच्छी अवयव तेणुक पंचावयवी न्याय कुहा जाए। से 5टी अवयव अच्छी कौन गोटे प्रतिज्ञा तापरे हेतु तापरे उदाहरण तापरे उपनय तापरे निगमन। तेणु या पंचावयवी न्याय कुहा जाए। आउ ए न्याय अनुमान रे 5टी तर्क वाक्य अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची कर्म फल पाई निरासक्त होई कर्म करिबाकू कौन कुहा जाए। निरासक्त होई कर्म करिबाकू निष्काम कर्म कुहा जाए। कौन जीव निष्काम कर्म। आउ कर्म फल प्रति आशा रखी जो कर्म करा जाए ताहाको कौन कुहा जाए सकाम कर्म। एटा को कुहा जाए निष्काम कर्म।
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଅହିଂସାର ସକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଅହିଂସାର ସକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅହିଂସାର ସକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନା ଅହିଂସାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ କ'ଣ? ଯଦି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଅହିଂସାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆ ହେତୁବାକ୍ୟ ସଂଯୋଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ। କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ହେଇଯିବାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଓ ଏକ ହେତୁବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ? ନା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଓ ଏକ ହେତୁବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାର୍ବାରା, ଦାରେଇ, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଫେରି ଓ ଏଥିରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସିବ ଓ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହେତୁବାକ୍ୟରେ ଓ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଆଇ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ। କାହିଁକି? ସିଏ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର, ସେଇ ସୂତ୍ରଟା କେବଳ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନକୁ ସଦୋଷ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବାରୋକର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ? ବାରୋକ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ନା ବାରୋକ ହେଇଯିବ ଫେରିଓ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଫେରିଓ। ଫେରିଓକୁ ସେଟା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଦ୍ୱିସଙ୍ଗିକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ଜଟିଳ ଦ୍ୱିସଙ୍ଗିକ ଯୁକ୍ତି ମାନେ ବୈକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ସରଳ ଦ୍ୱିସଙ୍ଗିକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ସେଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନିରପେକ୍ଷ। ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ଜଟିଳ ଦ୍ୱିସଙ୍ଗିକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବୈକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଆଇ ଭି। ତାପରେ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ 4 ପ୍ରକାରର। ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି 4 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ବା ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ ବା ମିଶ୍ର ବିଯୋଜକ ଯୁକ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ବା ମିଶ୍ର ବୈକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ? ନା ଦ୍ୱିସଙ୍ଗିକ ଯୁକ୍ତି ବା କୂଟନ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି 4 ପ୍ରକାରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପଦକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ଦୋଷ ଘଟିଥାଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସମଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ। ତ୍ରିପଲ ଆଇ ସମଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ପଦକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ। ଯେଉଁ ପଦକୁ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବ୍ୟଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଅମର, କାରଣ ଏହା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ କେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ନିହିତ? ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଯିବ? ନା ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପ୍ତଦ୍ବାହୀ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆପ୍ତଦ୍ବାହୀ। ନା ଈଶ୍ୱର ଅମର କାରଣ ଏହା ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିହେବନି। ତେଣୁକରି ଏହା ଆପ୍ତଦ୍ବାହୀ ତର୍କ ଦୋଷ। ବରଫ ହେଉଛି କଠିନ। ବରଫ ହେଉଛି ଜଳ, ଅତଏବ ଜଳ କଠିନ।
ଏଟା କେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ? ଦ୍ୱୟର୍ଥକ ପଦ ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଔପାଧିକତା ଦୋଷ। କି ଦୋଷ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଔପାଧିକତା ଦୋଷ। ଔପାଧିକତାରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାଇଛି? ନା ଏଠି ହେଉଛି ବରଫର ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବରଫ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଦୋଷ ଜାତ ହେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି ଔପାଧିକତା ଦୋଷ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ? କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ କେତୋଟି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ 2ଟା। କ'ଣ ହେବ? 2ଟି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଆଇଦର ସିଏ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ବୈଧ ହେବ, ନହେଲେ ଅସତ୍ୟ ବା ଅବୈଧ ହେବ। ତା'ର 2ଟା ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସତ୍ୟ ଫଳନଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏହି ସତ୍ୟ ଫଳନର ନାମ କ'ଣ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ। ଏଇଟା ଯଦି ତୁମକୁ ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏଇ ଭାଗ୍ୟ ଭି ଭାଗ୍ୟ ଥିନେ ଏଟା ହେଉଛି ବିଯୋଜକର। ଏଟା ହେଉଛି ବିଯୋଜକର। ଯଦି ଥିବ ତୁମର ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଲିଆ ହେଇକି ଥିବ ଏଟା ହେଉଛି ସଂଯୋଜକର। ଆଉ ଯଦି ଥିବ ଏଭଳିଆ ଏଟା ହେଉଛି ବିରୁଦ୍ଧର। ଆଉ ଯଦି ଓଲଟା ଭି ଥିବ ଏଟା ହେଉଛି ବୈକଳ୍ପିକ ଫଳନ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି।